إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الله رب العالمين خاص احسان المهرباني জামিয়া সৈয়দিয়া আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বালিকা মাদ্রাসার উদ্যোগে আজকে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল আমরা এই মজলিসে আল্লাহ হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। নির্ধারিত সময় থেকে উলামায়ে ইকরাম আহল বুজুর্গানে দ্বীন হলেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নসিহত রাখলাম। আর শেষ সময় পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিক উলামায়ে ইকরাম আহল বুজুর্গানে দ্বীন হলে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নসিহত রাখবা। আমরা যারা যে পরিমাণ আল্লাহ তৌফিক দেন আমরা দিলর খান দিয়ে আমল নিয়েতে আমরা বলবার চেষ্টা করি। আমরা চলমান সময় আমলের সিজন রজব মাস চলে, এরপরে শাবান, এরপরে রমজানুল মুবারকের মাস আনেওয়ালা। আর এই মুহূর্তে মজলিসের ইন্তজাম আমরা উলামায়ে ইকরাম আহল বুজুর্গানে দ্বীন ওগুলোর সান্নিধ্য আর সুহবত হাসিল করতাম ধর্ম। এ কারণে আমরা যত সময় আল্লাহ তৌফিক দেন আমরা ধৈর্য সহকারে বই আমলের নিয়তে আমরা বলার চেষ্টা করি, আমলে জিন্দগি বানাইবার আমরা চেষ্টা করি। আমরা দুনিয়াত আইছি থাকবা লাগি নাই, আমরা যাইবা লাগি আইছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বয়ান খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মওত আর হায়াত দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে বানাইছেন। আমরা খেয়ে কিলে আমল করি ওখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে দেখবা। আল্লাহ ইনো বয়ান করবার সময় মওতের কথা আগে আনছেন আর হায়াতের কথা বাদে আনছেন। বুজুর্গানে দ্বীন হলে এই রহস্য ওখানে বয়ান করলাম যে মওত যেটা এটা হইল নিশ্চিত আর হায়াত যেটা এটা হইল অনিশ্চিত। সে কদিন বাঁচবা এটার কোনো ঠিকানা নাই, কিন্তু মওত একদিন আইব এই কথার মাঝে কোনো সন্দেহ নাই। দুনিয়ার প্রত্যেকটা বিষয়ে মানুষের ইখতিলাফ আছে, মতভেদ আছে। কোন আল্লাহ বানাইছেন আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের ইখতিলাফ আছে, কিন্তু মওত যে মশলা এই মশলার মাঝে কোনো ইখতিলাফ নাই। মওত যে মশলা এই মশলার মাঝে কোনো ইখতিলাফ নাই। এই কারণে আমরা সব আইছি যাইবা লাগি। আমরা কেউ একদিন এই দুনিয়াতে আমরা আসলাম না, আমরা নাম নিশানা আসিল না। আর সামনে আরেক দিন আর আবার আমরা এই দুনিয়াত আমরা অসিল হয়ে যাব, আমরা কোনো পরিচয় বাকি থাকতো না। আমরা আইছি এই জিন্দগি আমরা পাইছি সব হইল আল্লাহর দয়া, আল্লাহর মেহরবানি।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আমরারে হায়াতে জিন্দগি দিছেন, আর এমন এক পরিবেশে দিছেন আমরা হলো মুমিন মুসলমান দিনদার পরিবেশ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরারে মায়া করে মেহরবানি করে আমরারে দিছেন। আমরা দুনিয়ার জিন্দগির আমল দিয়া ইমান লইয়া আমরা কবরে যাইতাম। যেইন ইমান লইয়া যাইবা এইনো কামিয়াব হইবা, আর যেইন ইমান হারাইয়া যাইবা এইনো নাকাম হইবা। একবারে রাই বরাবর ইমান যদি আল্লাহর বান্দায় লইয়া যায়, তাইলে ইমানের খাতিরে একদিন না একদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে মাফ করে দিবা। আর একবারে যদি ইমান হারাইয়া যায় গিয়া, তাইলে আবাদুল আবাদ জিন্দগি জাহান্নামে জ্বলা লাগবো। আমরা মুসলমানের ঘরের মুসলমান, আমরা ইসলামের উপরে চললেও আমরা মুসলমান নাম। আর যদি একবারে দিনের দাঁড় দাঁড়ি না, দিনের উপরে চলি না, এর বাদেও আমার নাম হইল মুসলমান। তাইলে দুনিয়ার পরিচয় আখেরাত নামর পরিচয় কোনো কাম হইত না। যেইন ইমান লইয়া যাইবা এইনো কামিয়াব হইবা, আর যেইন ইমান হারাইয়া যাইবা এইনো নাকাম হইবা। এই কারণে আমরা এই জিন্দগির আমরা গনিমত মনে করি যে সামান্য জিন্দগি আমরা পাইছি। এই জিন্দগি আখেরাতর অসীম জিন্দগি, যে জিন্দগির শুরু হইব আর শেষ নাই, ও জিন্দগির ব্যবস্থা নিবার লাগি আমরা দুনিয়ার জিন্দগি পাইছি। এখানে নাই কেউ বেফায়দা নাই। আমরা তো মনে করি যান যে পরিবার বাইন বিদেশ আছে, অথবা কোনো সরকারি চাকরি আছে, অথবা বালা উপার্জন করবার সুযোগ সুবিধা আছে, ইনটাইনো খামর। আর যারা বালা উপার্জন করবার কোনো ব্যবস্থা নাই, ইনটাইন বেখামা বেকার। আমরা তো আল্লাহ দুনিয়া খামাইবার লাগে আল্লাহ দিছেন না। আল্লাহ দিছেন আমরারে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করবার লাগে। আল্লাহর হুকুম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকার উপরে আমরা এই জিন্দগিরে চলাইবার লাগে। এই কারণে আমরা উদ্দেশ্য আমরা ঠিক করবার চেষ্টা করি। আমরা দুনিয়া মকসুদ বানাইলে দুনিয়াও হাসিল হইত না, আর আখেরাত ধ্বংস হইব। আর যে আখেরাত মকসুদ বানাইলাই দুনিয়াও আল্লাহ সহজ করে দিবা, আর আখেরাত আল্লাহ মায়া করবা মেহরবানি করবা। আখেরাত আল্লাহ মায়া করবা মেহরবানি করবা। এই কারণে আমরা এই যে যত সামান্য জিন্দগি, আমরা লম্বা জিন্দগির রুহ জগতে আসলাম, মাঝখানে কয়েকদিন মার পেটে আসলাম, এখন দুনিয়ার জিন্দগিতে আছি। সামনে আলমে বরজখ কবরের জিন্দগি, এর বাদে হইল হাসরের জিন্দগি, এর বাদে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ফয়সালা করার বাদে যেইন যেন যাইবার যোগ্য হইবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে দিবা। এই কারণে আমরা ও জিন্দগির উপরে নির্ভর হইল আখেরাতের জিন্দগির ফয়সালার। আমরা যদি অন্তকে কিছু পুঞ্জি লইয়া যাইতাম পারি, আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করিয়া যাইতাম পারি, আল্লাহর রাজি খুশি করিয়া যাইতাম পারি, তাইলে মৌতর সময় আমরা রহমতের প্রতিষ্ঠা হলে সুসংবাদ জানাইবা। আমরা সামনে বেহেশত আল্লাহর নিয়ামত তুলিয়া দেওয়া হইব। আর এই অবস্থায় তোমার মৌত হইব, আর তোমার কবর রাখার বাদে কবরের সওয়ালের জবাব দেওয়ার বাদে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তোমার কবরে বেহেশতর বাগান বানাই দিবা। এইভাবে কবরের মাঝে কোনো বিছনার ব্যবস্থা নাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তোমার কবর বেহেশতর বিছনার আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিবা। তোমার সাধারণ কাফনের কাপড় দিয়ে তোমার লেবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ কাফনের কাপড়টা পরিবর্তন করিয়া বেহেশতর লেবাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে লাগাই দিবা। আর তোমার কবরে আর বেহেশতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সংযোগ আল্লাহ কায়েম করে দিবা। বেহেশতর হাওয়া অকল তোমার কবরের মাঝে আইব। এইভাবে যদি আল্লাহর নাফরমান হয়, আল্লাহর মর্জির উল্টা চলিয়া দুনিয়া থেকে যায়, তাইলে তার মরবার সময় আযাবের ফেরেশতা বলে তার রূহে কবজ করবা, তার জাহান্নামের ঠিকানা তারা দেখানি হইব। আর কবরে যাওয়ার বাদে সওয়ালের জবাব দিতে পারত না।
এই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে কবরে জাহান্নামের গাড়া বানাই দিবা, জাহান্নামের লেবাস লাগাই দিবা, জাহান্নামের কবরে সংযোগ কায়েম করে দেওয়াইব। কিয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামের হাওয়া ফলতান কবরের মধ্যে আইতে থাকবো। সব হইল আমরা এই দুনিয়ার জিন্দগির কৃতকর্মর ফলাফল। এই দুনিয়ার জিন্দগিতে আমরা বুঝিয়া করি আনা বুঝিয়া করি, দেখাইয়া করি না দেখাইয়া করি, যেভাবে করি আর আমরা আল্লাহর ইলমের বাইরে নাই, আল্লাহর দেখার বাইরে নাই, এবং কিরামান কাতিবিন ফেরেশতা হওয়ার নজরদারির বাইরে আমরা নাই। আমরা সব সময় আমরা পিছনে সিসি ক্যামেরা লাগাইল আছে, 2 জন ফেরেশতা লাগাইল আছে। এটাই আমরা প্রত্যেকটা নকলা হরকত, প্রত্যেকটা শ্বাস প্রশ্বাস আমরা কোন সময় কিতা করিয়ার না করিয়ার এই অবস্থা হল রেকর্ড করিয়া রাখবার লাগে 2 জন ফেরেশতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে জিম্মাদার লাগাই দিয়েছে। তোমার দুনিয়ার জিন্দগির আওয়াজ থেকে লইয়া মৌত পর্যন্ত তোমার লগে এই ফেরেশতা হল থাকবা। আর তোমার আমল নামা, তোমার কৃতকর্ম যেগুলো আছে এগুলা রেকর্ড করতে থাকবা। আর ও রেকর্ডের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আখিরাতের ফয়সালা করবা। যার কারণে আমরা এই দুনিয়ার জিন্দগি নিজের মর্জি মতো, নিজের চাহিদা মতো মন চাহে চলবার কোনো সুযোগ নাই। আমরা ইচ্ছা অনিচ্ছা চাওয়া পাওয়া সব আমরা আল্লাহর দরবারে সুপুর্দ করে লইছি। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিনিময়ে ইমানের মতো দৌলত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে দিছেন। আমরা যখন আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করছি, নবীর উপরে আমরা ইমান আনছি, এই কারণে আমরার চাওয়া, আমরার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম নাই। আমার এই গোটা জিন্দগি আমি আল্লাহর হুকুম, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে আমার এই জিন্দগিরে আমি চালাইতাম। আমার পারিবারিক জীবন, আমার সামাজিক জীবন, আমার রাষ্ট্রীয় জীবন, আমার প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমি দিনরে সামনে রাখি আমার এই দুনিয়ার জিন্দগি আমি চালাইতাম। এই পরিবেশ সমাজের মাঝে বাকি থাকবার লাগে, ঘরে ঘরে এই পরিবেশ পয়দা হইবার লাগে এই সমস্ত দিনী প্রতিষ্ঠান আপনার মেহনত। আর বিশেষ করে এখানে মহিলা মাদ্রাসা, আমার মহিলা হল যদি পরিবারের মহিলা হল দিনদার হইন, ফরেজগার হইন, তাইলে পরিবারের মাঝে দিনী পরিবেশ, দিনী ভেজা কায়েম হইব। আর পরিবারের মহিলা হল যদি দিনদার হইন না, তাইলে এই পরিবারের মাঝে দিনী পরিবেশ, দিনী ভেজা কায়েম করা বড় কঠিন। এই কারণে বুজুর্গানে দিন হলে চিন্তা ফিকির করিয়া আমরা মহিলা হল, আমরা মেয়ে বাগ্নি, ফুড়ি বাগ্নি হল কীভাবে দিনদার হইতেন, কীভাবে দিনের উপরে চলবার ব্যবস্থা রাস্তা পাইলেন, এই বিষয়ের সামনে রাখিয়া এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমার পিছনে ওলামা একরাম হলে মেহনত করতে আসেন। আমরা মহিলা হলে আমরা যারা আমরা যাত্রা পা আছি, এলাকাতে আছি, আমরা ফুড়ি বাগ্নি যারা আসেন, তারা আমরা এই সমস্ত দিনী প্রতিষ্ঠান হলো আমরা দিবার আমরা চেষ্টা করি। আর দারদারির অবস্থান থেকে আমরা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমরা অগ্রসর হই। দিনের এই ফিকির, দিনের এই মরকজ কায়েম থাকে, আরও দিন দিন তরক্কি হয়, এই পরিবেশ আমরা বানাইবার আমরা চেষ্টা করি। এই কারণে আজকের এই মাহফিলের ইন্তজাম ওলামা একরাম হল, বুজুর্গানে দিন হল ধারাবাহিক আমরা সামনে আইবা, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নসিহত রাখবা। আমরা চলমান সময় রজব মাসের শেষ দিক, রজব মাসের শেষ হয়ে যাক, সামনে শাবান, এরপরে রমজান। আমরা যদি রজব আর শাবানও আমলও জুড়তাম পারি না, তাইলে রমজান আইয়া যাইব কি আমরা আমল করবার সময়ও পাইতাম। রমজান আইয়া শেষ হয়ে দিব, আমরা আমলের সময়ও পাইতাম না। আমরা তৈয়ার হইতে হইতেও রমজান শেষ হয়ে যাব। এই কারণে রমজানের একটা মুহূর্ত বেকার না যাইব লাগে। আল্লাহ রসুলের রজব থেকে দোয়া করছেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহ রজব শাবানও জানো মালো আমল হায়াত আল্লাহ বরকত দিতা, আর রমজান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ফওয়াই দিতা। আমরা জিন্দগির যারা যে পরিমাণ হায়াত হয়েছে ও পরিমাণ আমরা রমজান পাইছি। কিন্তু রমজান এমন এক মাস
যে মাস পাইয়া আল্লাহর বান্দা যদি তার জিন্দেগির গুনারে খাটাইতে পারে না, তাইলে এগুলাকে জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে বদ্ধ করছেন। আর সৈয়দুল মুরসালিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম, যার কারণে রমজান আইয়া যদি মাঝখানো যায় গিয়ে আর আমরা তৈয়ার থাকি না, প্রস্তুত থাকি না, এই কারণে রমজানের সামনে রাখিয়া আমরা আমালি প্রস্তুতি নিবার আমরা চেষ্টা করি। এখনো আমরা যারা জমাতে নামাজ পড়বার পরিবেশ করতাম পারিয়ান না, এখন থেকে আমরা জমাত ছুটতো না, ফলে একটা মনোভাব আমরা তৈয়ার করি। আর এখন থেকে যদি আমরা জমাতের ইহতেমাম করে লইতাম পারি, আর 1001 আল্লাহর বন্দায় যদি নবীর উম্মতে 40 দিন পর্যন্ত জমাতের সাথে তাকবীর উলার সহিত নামাজ পড়ে লইতে পারে, তাইলে এর বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে যে সমস্ত পুরস্কার হল দিবা, এর মাঝে একটা পুরস্কার হইল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আল্লাহর এই বন্দারে তার নাম রে মুনাফিকের দফতর থেকে আল্লাহ কাটি দিলেই, মুনাফিকের দফতর থেকে আল্লাহ কাটি দিলেইবা। এই কারণে আমরা এখন থেকে জমাতের ইহতেমাম করি। যারা মসজিদের দাঁড়িয়ান না, নামাজের আমরা খেয়ালই নাই, নামাজ পড়িয়ান না, বা নামাজও পড়বার আমরা মন মিজাজ বানাইতাম পারিয়ান না, আমরা এখন থেকে চেষ্টা করি রমজানের সামনে রাখি আমরা আমলরে সুন্দর করবার, আমরা আখলাকরে সুন্দর করবার, আমরা ব্যবহারে সুন্দর করবার, আমরা পরিবারের পরিবেশে আমরা সুন্দর করবার চেষ্টা করি। পরিবারের মাঝে দিনী পরিবেশ, দিনী ফেজা আমরা কায়েম করি। প্রাপ্তবয়স্ক যারা আছেন খুশিদার দিকে আমরা চৌকান্ন হই, আরো হুঁশিয়ার হই। আমার বুড়ি, আমার বোন, আমার ভাগ্নি কিভাবে চলাফেরা করেন না করেন, এদিকে আমরা খেয়াল রাখবার আমরা চেষ্টা করি। আমরা যদি মনে করি আমার বুড়ি কোনো বাঁধকাম করতো না, মনের মাঝে একটা ধ্যান ধারণা লেগে বহুত তখন, তাইলে দেখবা এক সময় এমন এক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যে অ্যাক্সিডেন্টে এখন আর তুমি আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারবে না। এই কারণে শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী তোমার হরুতা, তোমার পরিবার, তোমার পরিজনরে, তোমার জিম্মাদারি যারা আসেন, তোমার মাতাহতে আসেন যারা আসেন, তোমার মুরব্বিয়ানের ভিতরে যারা আসেন, এরারে কন্ট্রোলিং পাওয়ার তোমার হাতে থাকতো। এরার চলাফেরা, এরার গতিবিধি। আর এই হয়তো মোবাইলের জমানা, সকলের হাতে মোবাইল, খেয়ে খাওয়া লাগে মাতেন না মাতেন, এটা তো কোনো পর্বও নাই, কোনো বুঝও নাই। আর এই কারণে সমাজের মাঝে নানান জাত বিশৃঙ্খলা, নানান জাত প্রকৃতি এইতে আছে। আমরা আওলাদের ব্যাপারে আমরা আরো চৌকান্ন হই, হুঁশিয়ার হইবার চেষ্টা করি। আমরা যে দিনের আমানত হয়েছি, নিয়ামত হয়েছি, এই নিয়ামতরে আমরা আনেওয়ালা জেনারেশন, আনেওয়ালা নসল, আনেওয়ালা বংশরে আমরা দিনের উপরে রাখিয়া দিতাম। আমরা আনেওয়ালা নসল, আনেওয়ালা জেনারেশনরে আমরা দিনের উপরে রাখিয়া দিতাম। এটা আমরা ইমানই দায়িত্ব, এটা আমরা ইমানই দায়িত্ব, আমরা ইমানই দায়িত্ব। আমরা আল্লাহ জেনারেশনরে আমরা দিনের উপরে রাখিয়া দিতাম। তুমি যদি তোমার আওলাদরে দিনের উপরে রাখিয়া দাও, তোমার এই বংশের মাঝে যতদিন দিনদারি থাকবো, তোমার খবরের মাঝে সবার অংশ যাইতে থাকবো। আর তোমার আওলাদরে যদি নাফরমান বানাইয়া যাও, তোমার এই পরিবারের মাঝে, তোমার এই ফ্যামিলির মাঝে, তোমার এই বংশের মাঝে যতদিন নাফরমানি হইব, তোমার খবরও এর একটা অংশ যাইব। বালা কাম করলে দিলা কিছু অংশ পাওয়া যাইব, নাফরমানি হইল এটার অংশ। যে বুনিয়াদ তুমি রাখিয়া যাইবাই, পরিবারের যে পরিবেশ তুমি তুলিয়া যাইবাই, এটার একটা অংশ তুমি খবর থাকি থাকি মুফত পাইবাই, মুফত পাইবাই, ফ্রি পাইবাই, ফ্রি পাইবাই। তুমি তোমার হরু, তোমার ঘুরিরে, তোমার বুয়ারে, তোমার বউরে, তোমার বোনরে, তোমার ভাগ্নিরে তোমার দায়িত্ব আছিল দিনদার বানাইতে পারে, এই দায়িত্ব আদায় করছো না, নাফরমান হইছে, নাফরমানির অংশ তুমি তোমার খবর থেকে পাইবাই। যার কারণে আমরা আজকের এই মজলিসে, এই মুহূর্তে আমরা গনিমত মনে করি। ধারাবাহিক ওলামা ইকরাম আপনারা সামনে আইতে আসেন, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নসিহত রাখতে আসেন। আমরা দিলর খান দিয়ে আমলর নিয়তে আমরা শুনি, আর মনে মনে নিয়ত করি, ইরাদা করি, আল্লাহ তৌফিক দিলে আমরা বাকি জিন্দগি দিনের উপরে আমরা চলবো। আল্লাহ তৌফিক দিলে আমরা বাকি জিন্দগি যতদিন হায়াত আছে আমরা দিনের উপরে চলবো। দিনের আমলের কোনো মেয়াদ নাই, বলে 2 বছর, 20 বছর, 30 বছর নামাজ বলি লেছি আর নামাজ পড়া লাগতো না, নামাজ হেঁকি লেছি আর নামাজ পড়া লাগতো না, আল্লাহ আল্লাহ করি লেছি আর আল্লাহ আল্লাহ করা লাগতো না। ইলা না, আল্লাহর বন্দেগীর মেয়াদ হইল মউত পর্যন্ত। ওয়া'বুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন।
আল্লাহর বন্দেগীর মেয়াদ হইল মৌত পর্যন্ত। যত সময় জিসমর মাঝে জান আছে, হুশ আছে, মাথায় খাম করে পাগল নাই, মাথা উলা নাই, অত সময় আল্লাহর গোলামির মাঝে জড়িয়া থাকা, লাগিয়া থাকা হইল ইমানের মেহনত। ইমানের মেহনত যার কারণে আমরা নিয়ত করি। নিয়ত করতে পয়সা লাগে না, নিয়ত করতে জিকানিও লাগে না। বালা কামান নিয়ত যদি আল্লাহর বন্দায় করে, নিয়ত করার লগে লগে আল্লাহ আমলের সব দেন। নিয়ত করার লগে লগে আল্লাহ বন্দারে আমলের সব দেন। আর বাদে যদি আমল করে আল্লাহ তৌফিক দেন, তাইলে পুরা পুরা আল্লাহ সব দিবা। আর বালা কামান নিয়ত করলেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনে আমলের সব আল্লাহ রব্বুল আলমিনে দেন। যার কারণে আমরা এই মজলিস থেকে আমরা নিয়ত করি, আমরা দিনের ব্যাপারে যা জানি আমরা আমলে বাস্তবায়ন করব, আমলের মাঝে বাস্তবায়ন করব। সাহাবা একরাম হল সাহাবি বলছেন, তারার মকামরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পরি সর্বোচ্চ মকাম আল্লাহ দান করছেন। ওখানেও যে সময় যেখান আল্লাহ রসুল থেকে জানতাম, বুঝতা, শুনতাম, লগে লগে এখানে আমল করিয়া জিন্দগির মাঝে বাস্তবায়ন করতাম। আমরা সাহাবা একরাম হলের উত্তরসূরি, আমরা ইমানের দাবিদার। এই কারণে আমরা ইমানের তাকাজা হইল, আমরা ইমানের দাবি হইল আমরা যা জানি তার উপরে আমরা আমল করতাম। এটা জানবা লাগি নাই, জানার সৌন্দর্য লাগি নাই, বুঝার সৌন্দর্য লাগি নাই। আমল যা আছে এগুলো বাস্তবায়ন হইল একজন দায়িত্ব, একজন মুমিনের কর্তব্য। যার কারণে আমরা এই দায়িত্ব আদায় করি। আমরা দুনিয়া তো ভাইমু, আখেরাতো আমরা ভাইমু। আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করে দিলে আল্লাহ দুনিয়ারে দিমা, আর আখেরাতো আল্লাহ মায়া করবা, মেহরবানি করবা। আর আমরা যদি খালি দুনিয়া হই, তাইলে দুনিয়ারে আল্লাহ কঠিন করে দিমা। দুনিয়া তো আমরা লাঞ্ছিত বঞ্চিত হইমু, আর আখেরাতো আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হইমু। এই কারণে আমরা জিন্দগি একটা, এই জিন্দগি গেলে গিয়ে আর এই জিন্দগি ঘুরিয়ে আইতো না। আমরা আখেরাতের সমান, কবরের সমান আমরা জোগাড় করবার ফিকির আমরা করি, মন মিজাজ আমরা বানাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা নেক আমলের তৌফিক আল্লাহ দান করুক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ। হাজিরিনে জামাত, জামিয়া আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বালিকা মাদ্রাসার উদ্যোগে আজকের ওয়াজ মাহফিলে আমরা মাগরিবের নামাজ আমাদের পীর ও মুর্শিদ হযরত রায়পুরি সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়ার পিছনে আদায় করছি। এরপরে আবার আল্লাহর ওলির সাথে আমরা ফাতিহা বক্সি ওজিফার আমল করছি। সাহেব হুজুরের কাছ থেকে লম্বা দিক নির্দেশনামূলক নসিহত আমরা শুনছি। আমরা আল্লাহ পাকের শাহী দরবার ও শুকরিয়া আদায় করি। আমরা সবে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর ওলি সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম আমাদের জীবন পরিচালনা করার লাগিয়া যে সুন্দর দিক নির্দেশনা আমরা দিছেন, এমনকি আমরার সন্তানের হক দায়িত্ব আমরার উপরে কতটুকু এই ব্যাপারেও সাবে পরামর্শ দিছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর ওলির এই দিক নির্দেশনা মোতাবেক আমরার পরিবারে, আমরার সন্তান হলরে লালন পালন করার তৌফিক দেব। আমরা সবে আবার হই আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা পুরুষ সকলের পাশাপাশি মহিলা হল কিভাবে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন, মহিলা হলে এই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার একটা সুব্যবস্থা এই এলাকার উলামায়ে কেরাম হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন সাহেব সহ এই যে একটা চিন্তা ফিকির করিয়া আজকে আমরার মহিলা হল, আমরার মেয়ে সন্তান, আমরার বাতিজিন, আমরার বইন হলে যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, কোরআন শিক্ষা করা, এটা আমরা লাগি বহুত বড় গর্বের বিষয়। আগে আমরা হাবিজ সাহেব হইতাম, বোঝা যাইতো পুরুষ মানুষ। এখন দেখা যায় অনেক মহিলা হল আল্লাহর কোরআনের হাফিজ। ঠিক না? এই বছর আমাদের বারাইগ্রাম জামিয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা এতিমখানা থেকে
তিনজন ছাত্রীন আল্লাহর কোরআনের হাফিজা হয়েছেন। কতজন সাহাবা হল? তিনজন ছাত্রী হয়েছেন এবং বিশ্বরা পরীক্ষা 1 নম্বরের ব্যবধানে বোর্ডের মধ্যে তাই দ্বিতীয় স্থান অর্জন করছেন। আমরা মনে করি আলিম খালি পুরুষ হল, আজকে এই মহিলা মাদ্রাসা হলের কারণে, জামিয়া সাইয়্যিদা আয়েশার কারণে, আরো মহিলা মাদ্রাসা হলের কারণে আজকে মহিলা হল আলিমা হইতে আসেন। ঠিক না? ঠিক না? আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো আরো অনেক মহিলা মাদ্রাসা হল আছে। আমরা মুফতি সাহেব মনে করি শুধুমাত্র পুরুষ হল, কিন্তু আজকে এই মহিলা মাদ্রাসার কারণে উলামায়ে কেরাম হল চিন্তা ফিকির করিয়া মহিলা মাদ্রাসার ইন্তজাম করছেন। আজকে মহিলা হল তারা মুফতি সাহেব হইতে আছে। খুব আলহামদুলিল্লাহ। এই কারণে এই মহিলা মাদ্রাসার প্রতি আমরা সুদৃষ্টি দেই। সাহেব হুজুরে হয়েছে আমরা সন্তান হলরে মহিলা হলরে আমরা মহিলা মাদ্রাসাত ভর্তি করে দেই। এরা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করবা, আল্লাহর নবীর হাদিস শিক্ষা করবা, কোরআন শিক্ষা করবা, ইসলামী শিক্ষা করবা। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আমরার মধ্যে পরিবারের মধ্যে শান্তির পরিবার হইব, শান্তির নজরানা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করবা। এই ধরনের বাড়ি হল আমরা প্রত্যেকে মসজিদ মাদ্রাসা হলোর খেদমত থাকতাম, সাহায্য সহযোগিতা থাকতাম। আমরা নিয়ত আছে না? ইনশাআল্লাহ। আখান তো আমার হকা ইনশাআল্লাহ। এটা তাকবীর দেখেন, নারে তাকবীর। কোন মানুষ আছেন, মানুষে খেলার লাগি গিয়া কই চান্দা দেও, খেলার লাগি দৌড়াই দৌড়াই একবার থেকে আরো বাড়ি যাইনি না যাই না। গান বাজনার লাগি মানুষের চান্দা দেও, টেকা দেও, এক বাড়ি থেকে আরো বাড়ি যাই, এক জায়গা থেকে আরো জায়গা যাই। যে খেলার চান্দা হরণ, গানের চান্দা হরণ, আরো বিভিন্ন চান্দা হল হরণ। আলহামদুলিল্লাহ আমরা আপনার অন্তত মসজিদের লাগে হই, মাদ্রাসার লাগে হই, দিনী প্রতিষ্ঠানের লাগে হই। আজকে সাহেব হুজুরে আপনারা হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ এই সমস্ত মাদ্রাসা সত্যিকার ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার সত্যিকার অর্থে এই মাদ্রাসা হাটিয়াটি প হরিয়া যখন টাইটেল ক্লাস খুলে হইব তখন এই মাদ্রাসা থেকে আপনারা মেয়ে, আপনারা বাতিজিন, আপনারা বাগরিন, আপনারা বই হল তারা আলিমা হইবা। হক আলহামদুলিল্লাহ। আমরা হাকালুকি মাদ্রাসার হুজুর ওয়ালিদে মুহতারামা সহিহুল কুতুবে বাদা কিতাবিল্লাহি as-সহিহুল বুখারী, আমার বুখারী শরীফের উস্তাদ হযরত কুতুবুল আকতাব হযরত রায়পুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির স্মরণে হাকালুকি জব্বারিয়া মহিলা টাইটেল মাদ্রাসা বানানি হয়েছে। বিগত বছর থেকে মহিলা হলে টাইটেল পরীক্ষা দিলা। এই বছর আজকে আজিমগঞ্জ মাদ্রাসা 10 জন ছাত্রী টাইটেল পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, মার্কাজি পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করার লাগি গেছেন। কন্যা এখন আলহামদুলিল্লাহ। আজকে এই ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে না? হয়ে গেছে না? এক পর্যায়ক্রমে আয়োজকর খাইল 1 বছর আগ আর হর হইব। এই জামিয়া সাইয়্যিদা আয়েশা তাকিয়া মহিলা হলে টাইটেল পরীক্ষা দিয়া তারা আলিমা হইব। আলহামদুলিল্লাহ। হুক্কা এইখান তারা আলিস আমরা ছাত্রী হল আলিমা হুক্কা, হাফিজা হুক্কা, মুসলমান হল আমরা দৃঢ় আশা আছি না নাই? আখান তোরা মানে হুক্কা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যেকের আখান তোরা কবুল হুক্কা, আমিন হুক্কা। এই কারণে এটা মাদ্রাসাতে আমরা সাহায্য করতাম, সহযোগিতা করতাম। লাখ লাখ টাকা দেওয়ার তৌফিক আছে, লাখ লাখ টাকা দিয়া, হাজার টাকা দেওয়ার তৌফিক আছে, হাজার টাকা দিয়া, 100 টাকা দেওয়ার তৌফিক আছে, 100 টাকা দিয়া। অন্তত যদি আমি 1 টাকা দিয়া হয় তাহলে আমি এটা মাদ্রাসাত আমি সাহায্য করতাম। সুবহানাল্লাহ। হই না? এটা মাদ্রাসা হলোর সম্পর্ক সাইয়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহাবে সুফার সাথে। হুক আলহামদুলিল্লাহ। এইখানে সাহাব হুজুরা তওবা করাইতাম, সাহাব হুজুরা দোয়া করতাম। আল্লাহর ওলির দোয়া রাখানো এই জামিয়া সাইয়্যিদা আয়েশার উন্নয়নে আজকে এই জলসাত আমরা নগদ একটু সাহায্য করতাম। আমরা সব চেষ্টা করব না ইনশাআল্লাহ। এই মুহূর্তে হুজুরের দোয়া রাখানো অন্তত 100 টাকা দিয়া, অন্তত 100 টাকা নগদ দিয়া, 50 টাকা দিয়া, 20 টাকা দিয়া, 10 টাকা দিয়া, 5 টাকা দিয়া, 2 টাকা এখন নোট দিয়া আমরা যারা হাজির আছি শরীক হইতাম না ইনশাআল্লাহ। সাহাব হুজুরের দোয়া করতে এখানে ফলে 100 টাকা দোকা মাশাআল্লাহ। ফয়লাও আমরা মাইকর
আহমদ মাইকর মালিক আমরা জনাব হেলালুদ্দিন সাহেব 1,100 টাকা দিছেন আলহামদুলিল্লাহ দেখা 100 টাকার সামনে সাহেব করে দেখা আমারও মুরব্বী সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আয় আল্লাহ আপনার দিনর লাগিয়া ইসলামী শিক্ষার লাগিয়া 100 টাকা নগদ দিছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বৈরাগীর ভাই রায়হান উদ্দিন সাহেব সাহাব হুজুর হায়াত দরাজিল লাগি তাইনার নগদ 100 টাকা দিছেন আয় আল্লাহ তোমার ওলির ছায়া আমরা মাথার উপরে লম্বা হয়ে দাও সবে হোক আমিন মাশাআল্লাহ হাসান আলী সাহেবের পক্ষ থেকে 1000 টাকা হোক মারহাবা নারে তাকবীর মাশাআল্লাহ ওয়ার্ড ফ্লোর জনাব গিয়াসউদ্দিন সাহেব সাহাব হুজুর হায়াত দরাজিল লাগি 50 টাকা সালমান আহমদ সাহেব 200 টাকা জনাব বদই মিয়া সাহেব 100 টাকা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল ফরমাও মাশাআল্লাহ রহ মুরব্বি সাহেব জনাব মুমিন আলী সাহেব 1000 টাকা এটা তাকবীর দোকান নারে তাকবীর জামিয়া সাইয়্যিদা আয়েশা সিলসিলা রায়পুরি আল্লাহ তুমি কবুল ফরমাও মাশাআল্লাহ 500 1000 করিয়া বেশ টাকা আইছে আর জনাব সুনামউদ্দিন সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আরো 100 টাকা আয় আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করো আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন মাশাআল্লাহ আমরা বাহাদুরপুরের উস্তাদ মুহতারাম হযরত মাওলানা শামসুল ইসলাম শিশু হুজুর আলহামদুলিল্লাহ 100 টাকা আমরা সুনামপুরের ভাই সাহেব এত আইনারও 500 টাকা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করো মঞ্জুর করো জনাব কামিল আহমদ সাহেব আরো 100 টাকা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাও মাশাআল্লাহ 50 টাকা আয় আল্লাহ তুমি কবুল করো মঞ্জুর করো আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা আলহামদুলিল্লাহ মরির সাহেব জনাব আলী আহমদ মরির সাহেব উলামায়ে কেরাম হল লগের সম্পর্ক দ্বীনি মাদ্রাসা হল লগের সম্পর্ক আলহামদুলিল্লাহ আমরা মরির সাহেব আরো 100 টাকা আয় আল্লাহ তুমি কবুল মঞ্জুর ফরমাও জি ঠিকর ফলার জনাব আব্দুর রহমান সাহেব আরো 100 টাকা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাও আরো তিনজন ভাই 100 100 200 আরো 500 টাকা দিয়া আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার এই মুরব্বি সাহেব আরো 50 টাকা আয় আল্লাহ তুমি কবুল মঞ্জুর করো আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন মাশাআল্লাহ জনাব আব্দুল হাদ সাহেব আরো 100 টাকা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল ফরমাও হে ভাই হল আল্লাহর ওলি হল এ যদি গ্রামে গঞ্জে ওয়াজে মাহফিল হয় আল্লাহ পাকের বরকত দান করে ওলি হল কদম বরকত বাদ বরকত দোয়াত বরকত নসিহত বরকত হর হালতে বরকত মাশাআল্লাহ আরো ভাই 50 টাকা আয় আল্লাহ তুমি কবুল করো মঞ্জুর করো আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আরো ভাই 100 টাকা আয় আল্লাহ তুমি কবুল মঞ্জুর করো আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন মাশাআল্লাহ আমরার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাবে এম এ জলিল সাগর এর সন্তান রায়হান আহমদ অসুস্থ তার বিমার শিবার লাগে 100 টাকা আমার মরির সাহেব আলহামদুলিল্লাহ কবুল ফরমাও আবুল কাসিম সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আরো নগদ 1000 টাকা 1000 টাকা আরো ভাই 100 টাকা আয় আল্লাহ তুমি কবুল করো মঞ্জুর করো আরো দুইজনে 250 টাকা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো মঞ্জুর করো আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরার মরির সাহেব তাম দাদা দাদির মাগফিরাতুল লাগিয়া আরো 100 টাকা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করো মঞ্জুর করো আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আলহামদুলিল্লাহ সাহাব হুজুরের দোয়ার আগে আমরা নগদ সহযোগিতা করছি হে ভাই হল বাবা হল এই কোন স্থায়ী দুনিয়া আইজকার খাইলোক হয়তো একদিনের ব্যবধান হইব এই দুনিয়া ছাড়ি আমরা প্রত্যেকের যাইতে হইব ঠিক না রে ঠিক এইখানে হায়াতে জিন্দগির মধ্যে যদি আমি মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত করি নেক খামের মধ্যে আমি অংশগ্রহণ করি বালা কাম করি তাহলে এই বালা খামের বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে পুরস্কার আছে ঠিক না ঠিক না এইখানে যতদিন আমরা দুনিয়ায় থাকবো মসজিদের লগে সম্পর্ক রাখবো মাদ্রাসার সাথে সম্পর্ক রাখবো নেকির খামের লগে সম্পর্ক রাখবো আমরা সব তৈয়ার আছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমরা প্রত্যেকের তৌফিক দান করুক জনাব আব্দুর রহমান সাহেব মৌলানা আব্দুর রহমান সাহেব মা বাবার মাগফিরাতুল লাগি 100 টাকা জনাব শওকত আহমদ সাহেবের ছেলে আরো 200 টাকা আলহামদুলিল্লাহ আয় আল্লাহ তুমি কবুল ও মঞ্জুর ফরমাও আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন তুমি দেন দেবার নাটক তো ভাই হল বাবা হল সব আমরা সামনে দিয়ে আগুইয়া বই আমরা আগুইয়া বই সাহাব হুজুরে এখন তওবা করতা জিকির হইতো দোয়া হইতো
আলহামদুলিল্লাহ আমরা এলাকার জিন্দা মুর্দা হল লাগি এটা দিনই প্রতিষ্ঠান হল লাগি সাহাব হুজুরের নেক দোয়া করতাম। আর আপনারা খেদমত আরো এক দাওয়াত দিয়ার, আপনারা পরিচিত বাড়িগ্রাম জামিয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ আগামী 12 ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার আপনার কাছে দাওয়াত এবং দোয়ার আবেদন রাখলাম। আলহামদুলিল্লাহ আগামী 12 ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার বাড়িগ্রাম জামিয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা এতিমখানার বার্ষিক ওয়াজ আপনারা দাওয়াত এবং প্রত্যেকে দোয়া করতে আল্লাহ দুনিয়ায় तमाम মসজিদ মাদ্রাসা হলরে এই দিনই ওয়াজ মাহফিল হলরে আল্লাহ কবুল করুক। আমরা সব বই সাহাব হুজুরের তওবা জিকির এবং দোয়াত আমরা সব শরীক করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله আমি তওবা করিলাম ছোট বড় গুনাহ জানা অজানা হইতে। আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ করো, আমার তওবা কবুল করো। আমি ওয়াদা করিলাম আর জানি বুঝি কোনো গুনাহ করব না, নামাজ ছাড়ব না, রোজা ছাড়ব না, শরার বিপরীত চলব না। আমি বেজার হইলাম কুফর থেকে, শিরক থেকে, গীবত থেকে, সব বুরাই থেকে, সব বেহাই থেকে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা
اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين رب العالمين امنا زندہ حضر ہدایت فرما. یا اللہ امنا المردو حضر معاف فرما. یا اللہ امنا الخندان اور خاندان معاف فرما. یا اللہ امنا المار خاندان وبر خاندان اور جميع مردگان معاف فرما. یا اللہ امنا الخور وری خاندان اور جميع مردگان معاف فرما. رب العالمین امرضر ارمائی بابا قبر بشیگ سے مولا ترر قبر ارمید رحمت اور جڑی برسائی دے. یا اللہ قبر بیشتر بگان بنائی دے. رب العالمین امرضر ارمائی بابا جبی تو اصل مولا حیات طیب عنایت فرما. یا اللہ صحت عافیت عنایت فرما. رب العالمین امرض بیماری اغلر بیمار رضا اور شفت کی شفا عنایت فرما. یا اللہ امرض زندگیر بے اخلی خنیدر معاف فرما. یا اللہ امرض باقی زندگی امرض حکومت صلبار توفیق عطا فرما. یا اللہ امرض گور خلدی بدین رے دور فرما. یا اللہ ہدایت اور حوالے چلو خری دے. یا اللہ امرض تمام رے نمازی رضادار حیدار بنائی دے. رب العالمین امرض دنیا آخرت عزت زندگی نصیب فرما. یا اللہ تمام شدوا سیسن مولا تمام ارجائی حجات برا فرما. رب العالمین امرض حیات و عمل و برکت عنایت فرما. یا اللہ امرض آتی حضن بھائی بیرد در پرباش حسین مولا تمام رہ حفاظت فرما. یا اللہ جیسے اشوی درمد حسین مولا اشوی دور دور خرید. یا اللہ حلال نظر مجھے خیر و برکت عنایت فرما. رب العالمین امرض آٹھ خیل گاٹ حضر سٹائی دے. یا اللہ غیبی امداد فرما. رب العالمین امرا عسکری محفل قبول فرما. یا اللہ محفل اللہ کی دے دے باب شہدوں کی تقر سے مولا تمام ہمارے خدمات قبول فرما. یا اللہ ایک مصر ذریعہ خری امرا ہدایت نصیب فرما. یا اللہ علاقہ مجھے ہدایت اور حوالے چلو خریدے. یا اللہ علاقہ دے بدین رے دور فرما. یا اللہ یترہ ور گروسن مجھے رحمت اور جائی ور سیدے. رب العالمین دنیا اور مسلمان اغلر برحم فرما. یا اللہ ظالم اخلر ظلم تجھ حفاظت فرما. رب العالمین جميع مدارس دنیا رے قبول فرما. یا اللہ جميع مدارس دنیا رے حفاظت فرما. یا اللہ خصوصاً محل مدرسہ رے قبول فرما. یا اللہ دن دن ترقی عنایت فرما. یا اللہ معلمین خل قبول فرما. یا اللہ متعلمین خل قبول فرما. یا اللہ معینین مادگار خل قبول فرما. یا اللہ محبین معتقدین خل قبول فرما. یا اللہ تمام رے اخلاص اور شہید خدمت قربر توفیق عطا فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.